الله. إن الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أمطر الأقطار الرحمة من سحاب المغفرات ونور قلوب أهل المغفرات وبفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس إلى آخر الآيات. وقال أيضا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة الإيمان. وقال أيضا: من كفل لي ما بين رجليه ومن كفل لي ما بين شفتيه كفلت له الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى في شان حبيبه: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. जमाल हुस्न यूसुफ पर, जमाल हुस्न यूसुफ पर फकद आशिक जुलेखा थी। तुम्हारे रुए रोशन पर, तुम्हारे रुए रोशन पर फिदा सारी खुदाई है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना मौलाना। ज़ख़त मानत नहीफ़ नारम, ज़ख़त मानत नहीफ़ नारम जुबंदिगानत सियाह गारम। ज़ख़त मानत नहीफ़ नारम जुबंदिगानत सियाह गारम। ज़ईम तनात गुनाहगारम, ज़ईम तनात गुनाहगारम। अस्सलातु रब्बी अला मुहम्मद, सलातु रब्बी अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना मौलाना। মনটা যদি হইতো প্রবল হাওয়া, হইতো যদি শুভ্র কবুতর, মেঘের ডানায় উড়িয়ে দিতাম, মেঘের ডানায় উড়িয়ে দিতাম মদিনারি পথে। যেথায় আমার প্রিয় নবী ঘুমায় চিরন্তর। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه غريبا يا رسول الله غريبا ولیکن امتوں تو خوش نصیبا جمال دل برا باشد محمد خیال عارفہ باشد محمد بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله
সুবহানাল্লাহ 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 সুবহান লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। قابل الاحترام جناب صدر اجلاس دامت برکاتهم العالیہ، গাঞ্জাখাউড়ি ঈদগাহ ময়দান এবং মাদ্রাসাটা কি তাহফিজুল কোরআন মাহমুদিয়া তাহফিজুল কোরআন মাদ্রাসার বাৎসরিক পবিত্র ওয়াজ ও দোয়া মাহফিলের সম্মানিত ইন্তেজামিয়া কমিটি, সম্মানিত ব্যবস্থাপক বৃন্দ, উপস্থিত অত্র অঞ্চলের সম্মানিত রাজনৈতিক অরাজনৈতিক জিম্মাদার বৃন্দ, আমার পাশে বসে থাকা সম্মানিত আপনাদের তারকা চিহ্নিত ব্যক্তিত্ব জনাব, উপস্থিত রয়েছেন আমার অত্যন্ত প্রাণাধিক প্রিয় বন্ধুবর হযরত মাওলানা হাফিজ বাহারউদ্দিন লস্কর সাহেব হাফিজাহুল্লাহ তাআলা, দিগার মুকাররিরিন কেরাম, অত্র মাদ্রাসার সম্মানিত মুদাররিসিন কেরাম, রয়েছেন উপস্থিত আমার সমকক্ষ বন্ধুরা, বয়োজ্যেষ্ঠ মুরব্বীরা এবং বয়োকনিষ্ঠ বন্ধুরা, রয়েছেন উপস্থিত জাতির অহংকার, আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন হযরত উলামায়ে কেরাম, হযরত মুবাল্লিগান ইজাম, হযরত হুফাজান কেরাম, সকলের প্রতি আমি আমার হৃদয় নিংড়ানো আবারও শুভেচ্ছা তথা সালাম জ্ঞাপন করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করে নিচ্ছি, যিনি আমাদেরকে আজকের এই শুভক্ষণে আমাদেরকে এই পবিত্র মেহফিলে আসার, বসার এবং দিনে কিছু ফিকির করার তৌফিক ইনায়েত করেছেন। সেজন্য আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। এজন্য আমরা সকলে বলছি আলহামদুলিল্লাহ। এতগুলি মানুষ আমরা সকলে আবারও আকাশ বাতাসকে মুখরিত করে সিংহ শাবকের মতন গর্জন করে আমরা সকলে এক বাক্যে রাতের নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে আমরা সমস্বরে পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ। হাজরিন, আমার যতটা মনে পড়ে আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগে আমি এখানে এসেছিলাম। আমার বন্ধুবর মাওলানা বাহার ভাই আমাকে নিয়ে এসেছিলেন। তো দেখতে দেখতে জীবনের সময় অনেকটা অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। এখানে আজকে আসার পরে যথেষ্ট পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে অন্যান্য দিকে যথেষ্ট ডেভেলপড অনুমান করছি। তো আপনাদের সাথে অনেক দিন পরে আমার দেখা হয়েছে, বিশেষ করে বরাক ভ্যালি আমি এখন আজ খুব একটা আসি না। তার কারণ হচ্ছে আপনাদের অসংখ্য নেক দোয়ার উসিলায় আমি বরাক ভ্যালির ভাষায় কথা বলতে পারি না। খুশি হয়েছেন নাকি? এটা হলো সবচেয়ে বড় আমার ফান্ডামেন্টাল ক্রাইসিস, মৌলিক দোষ এটা আমার। লেহাজা
আমি এখন বরাকভ্যালিতে আসি না, করোনা ভাইরাসের ধাক্কায় কিছুটা পড়েছে, তো তাই বাংলাদেশ বা অন্যান্য দেশের প্রোগ্রাম কিছুটা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছি। তাই আজকে শাহবাগে আসার নসিব আমার হয়েছে এবং আপনাদের সাথে আল্লাহ পাক আবার মিলিয়ে দিলেন। হাজরিন, তো আমি আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি পবিত্র কোরআনুল কারীম থেকে ছোট্ট দুটো আয়াত আমি পড়েছি, তাকে সামনে রেখে তার কিছু আয়াতগুলিকে আবর্তন করে কিছু কথা আপনাদের সামনে বলবো। ওমা তাওফীক ইল্লা বিল্লাহ আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি উনীব। মুআজ্জাজ হাজরিন, বিশেষ করে আমি যতটা অনুমান করছি এই জায়গাটা মোটামুটি একটা লিটারের এরিয়া, শিক্ষিত এরিয়া। ভুল বললাম না তো? লিটারের এরিয়া মোর দেন কত পার্সেন্ট? 65%, 80, 90, 80%, মোর দেন 80% এডুকেটেড এখানে। তো এই জন্য আমি আজকে সরলভাবে কিছু কথা বলতে পারবো সেটা আশা করছি। কারণ হচ্ছে আমি মূর্খ হলেও শিক্ষিতদের সামনে কথা বলতে অন্তত আমি যেন তখনও পা পিছলে পড়ে দাঁত মুখ যেন না ভাঙি, একটু সাহায্য করার মানুষ থাকবে, সেই জন্যই একটু কথা সরলভাবে বলার আশা রাখি। মুআজ্জাজ হাজরিন, ভূমিকায় কথা না বাড়িয়ে আসুন আমরা আমাদের আলোচনায় চলে যাচ্ছি। প্রথম কথা হচ্ছে, আল্লাহ পাক আমাদেরকে যথেষ্টভাবে ফায়দিয়াব করেছেন, আমাদেরকে সুপ্রসন্ন করেছেন, আমাদেরকে নসিবওয়ালা করেছেন, আমাদেরকে আল্লাহ পাক যথেষ্টভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। কথা বুঝতে পারছেন? কথা বলেন। এবং আমাদের এত নসিব ভালো করেছেন। এখানে কি ফিমেল প্যান্ডেল আছে, মহিলা প্যান্ডেল আছে নাকি? আচ্ছা, এতটাই নসিবওয়ালা করেছেন, আমরা সকলে মুসলমান। আমরা কি কিছু প্রেস্টিজ কনসার্ট হচ্ছে মুসলমান বলতে? আমাদের আইডেন্টিটি কি, আমাদের পরিচয় কি? আমরা বলে না, সকলে বলে না। ঘুমাইছেন? সুঙ্গা পিঠা লাগবে? আপনাদের দেশের সুঙ্গা পিঠা তো ওয়ার্ল্ডের মধ্যে একটা বিখ্যাত পিঠা। সুঙ্গা পিঠা যদি রমজান মাসে ইফতারি না দেওয়া হয় তাহলে অনেক মেয়ে তালাক খেয়ে বাড়িতেও আসে নাকি? দারুণ ট্র্যাডিশন একটা আপনাদের। দেখুন, বিচ্ছেদে বিচ্ছেদে আশায় আশায় জীবনের খেলা একদিন শেষ হয়ে যায়। আমরা একটু সময় এখানে কিছু একটা বিষয় যদি আমরা বুঝতে চেষ্টা করি, ইনশাআল্লাহ আমরা ফায়দামন হবে, এখান থেকে আমাদের ফায়দা হবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এখানে আসার সুযোগ করে দিয়েছেন, তাই তো আমরা বলেন এসেছি। যদি সুযোগ না করে দিতেন আসতে পারতাম? বন্ধুরা, আমরা এক সময় পৃথিবীতে ছিলাম না, আমরা এক সময় পৃথিবীতে ছিলাম না এবং আজকে আমরা পৃথিবীতে আছি। পৃথিবীতে আমরা ছাড়াও পৃথিবীতে অনেক মানুষ আছে তো। আচ্ছা বলেন তো, আপনারা খুব বুদ্ধিমান মানুষকে কি বলেন? শেয়ান বলেন সিলেটি ভাষায় নাকি? বেটাও বেশ শেয়ান, এই তো বলেন নাকি? আচ্ছা, আপনাদের থেকে শেয়ান মানুষ পৃথিবীতে আর কেউ নাই বলেন? কি মনে করেন? আমাদের চাইতে শেয়ান মানুষ পৃথিবীতে আরো আছে না? আরে বহু আছে, অনেক আছে। ছোট্ট একটা প্লাস্টিকের উপরে মানুষ তার চিন্তা গবেষণা করে কয়েকটা পার্ট বানিয়ে কম্পিউটার বানিয়ে দিয়েছে, ঠিক? তাহলে আমার আপনার চাইতে বুদ্ধিমান মানুষ পৃথিবীতে আছে। এই বুদ্ধিমান মানুষগুলির মধ্যে পৃথিবীতে এত বুদ্ধিমান মানুষ আছে, তাদের একটা পরিচয় আপনাদেরকে বলবো। তার মধ্যে আমরাও একটা, পৃথিবীতে অন্যান্য মানুষের মতন আমরাও একটা জাতি। আমাদেরকে কতটা সুপ্রসন্ন করেছেন দেখুন আল্লাহ পাক।
আমরা সকলে একটা কলিমা পড়ে মুসলমানের আইডেন্টি লাভ করেছি, আর সেটা হচ্ছে আমরা সকলে জানি আমরা যে কলিমাটা পড়ে মুসলমান হয়েছে এটা কি? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। একটা মাত্র কলিমা আমরা জবান থেকে পড়েছি, আর এই কলিমাটা জবান থেকে পড়ার কারণে দুনিয়ার আগুন আল্লাহ পাক আমাদের জন্য হারাম করে দিয়েছে। সুবহানাল্লাহ। কালকে বাড়ি দিয়ে বলবেন, আপনাদের দেশে কোনো মুসলমান মারা গেলে তাকে দাহ করা হয়, জ্বালানো হয়? একটা মাত্র কলেমা জবান থেকে পড়েছেন, আর এই জবান থেকে পড়ার কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই কলেমার কারণে দুনিয়ার আগুন আপনার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হারাম করে দিয়েছেন। আর যদি আল্লাহ পাক বলেছেন ইন্নাল্লাযীনা ক্বালু রাব্বুনাল্লাহু সুম্মা ইসতাকামু তাতানাজ্জালু আলাইহিমুল মালায়েকা। আমরা সকলে একটা গান বলি, আল্লাহ আমার রব, সেই রবই আমার সব। ইন্নাল্লাযীনা ক্বালু রাব্বুনাল্লাহ, জবান থেকে যখন আপনি বলবেন আল্লাহ আমার রব, আর যদি আল্লাহকে রব হিসাবে স্বীকার করার পরে সুম্মা ইসতাকামু, এই কথার উপরে যদি আপনার জীবনটাকে আপনি প্রতিষ্ঠিত করে দেন, সীসা ঢালা প্রাচীরের মতন যদি মজবুতির সাথে অবলম্বন করেন, আবার রব্বুল ইজ্জত ওয়াল জালাল এই ইসতিকামাত থাকার কারণে আসমান থেকে রহমতের ফেরেশতা বর্ষণ করবেন, যাতে করে ইস্তেকামাত আপনি থাকতে পারেন। আর যদি এই কলেমার পরে ইস্তেকামাত থেকে প্রতিষ্ঠিত থেকে কোনো মানুষ যখন দুনিয়ার জমিন ছেড়ে দিবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার জন্য 8টি জান্নাতের দরওয়াজা আল্লাহ পাক তার জন্য খুলে রেখেছেন। যদি কলেমা পড়েছেন, কলেমা পড়ার কারণে দুনিয়ার আগুন হারাম করে দিয়েছেন, আর যদি এই কলেমাটাকে আপনি আমল দিয়ে কলেমার উপরে ইস্তেকামাত থাকতে পারেন, আল্লাহ পাক জান্নাতের দরজা আপনার জন্য খুলে দিবেন, আর আখিরাতের আগুন আল্লাহ পাক আপনার জন্য হারাম করে দিবেন। তাহলে আমাদের জন্য একটা গোল্ডেন অপরচুনিটি, একটা বিরাট সুযোগ আমাদের জন্য, সুবর্ণ সুযোগ। হাজরিন, এজন্য আল্লাহ পাক আমাদেরকে সাংঘাতিকভাবে, ভীষণভাবে আমাদেরকে ফায়জিয়াব করেছেন, সুপ্রসন্ন করেছেন, তাকদীরওয়ালা করেছেন, আমাদেরকে ধন্য করেছেন কলেমার মতন একটি বড় দৌলত দিয়ে, ইসলামের মতন দৌলত দিয়ে আমাদেরকে আল্লাহ পাক যথেষ্টভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। বলি আলহামদুলিল্লাহ। মুআজ্জাজ হাজরিন, আজকে পৃথিবীতে প্রায় 700 কোটি মানুষ পৃথিবীতে বসবাস করেন। এই 700 কোটি মানুষের মধ্যে সারা পৃথিবীতে কত রকমের মেজাজের মানুষ রয়েছে, কত সংস্কৃতির মানুষ রয়েছে, কত অ্যাক্টিভিটিসের মানুষ রয়েছে, কত দেশ রয়েছে, কত নমুনার, কত সুরতের মানুষ রয়েছে। আজকে পৃথিবীতে কত রকমের ধর্ম রয়েছে, কত রকমের মানুষের কাছে ফিলোসফি রয়েছে, এত ধর্ম আর এত দর্শন এই পৃথিবীতে মানুষের কাছে রয়েছে। তন্মধ্যে পৃথিবীতে একটা ধর্মের নাম হচ্ছে ইসলাম। আচ্ছা বলুন তো, আপনার কাছে কি কনফিডেন্স আছে, কি আত্মবিশ্বাস আপনার মধ্যে কাজ করছে যে পৃথিবীর সমস্ত মানুষগুলি, কেপলার বলেন, কোপারনিকাস বলেন, গ্যালিলিও বলেন, আর হেগেল বলেন, ও আলফ্রাইড বলেন, আর মাও সেতুং বলেন, পৃথিবীতে যত বড় বড় তাবৎ, যথেষ্ট ব্রিলিয়েন্ট, যথেষ্ট শিক্ষিত, বহু বড় বড় মানুষ পৃথিবীর জমিন থেকে গিয়েছেন, বহু বড় বড় গবেষক পৃথিবীতে ছিল, তারা এখন কেউ আছে, কেউ চলে গিয়েছেন। তাদের ফিলোসফি এবং তাদের দর্শনের উপরে আপনার ধর্মটা মহান একটা ধর্ম, কি ক্লিউসিভ আপনার কাছে রয়েছে, কি প্রমাণ আপনার কাছে রয়েছে বলেন? মুআজ্জাজ হাজিরিন, এই ছোট্ট একটা কথা যদি আজকের এই মাহফিল থেকে আমরা যদি বুঝে যাই, কোনো সন্দেহ নেই আল্লাহ পাক হাজির নাজির
আল্লাহ পাকের জাতের কসম খেয়ে বলা যেতে পারে, নিঃসন্দেহে এই ছোট্ট একটা বিষয় যদি আমরা বুঝি আর আমল করি, আল্লাহ পাক আমাদেরকে কঠিনকালেও জাহান্নামে দিবেন না। কোন সুবহানাল্লাহ। জাহান্নাম কি নমরুদের জন্য আল্লাহ বানিয়েছে? সাদ্দাদের জন্য বানিয়েছে? জিনা বললেন কেন? না বলে সবকিছু জিনা বলা ঠিক? নিশ্চয়ই জাহান্নাম নমরুদের জন্য বানিয়েছে, জান্নাত নমরুদের জন্য বানান নাই। সাদ্দাদ বলেন আর নমরুদ বলেন, আবু জাহেল বলেন, এ সমস্ত কুফফারদের জন্য আল্লাহ পাক জাহান্নাম বানিয়েছেন, আর ঈমানওয়ালাদের জন্য জান্নাত বানিয়েছেন। আসুন আমরা আমাদের ঈমানকে ভেরিফাই করে নেই, ঈমানকে মজবুত করে নেই। আসুন আমাদের জীবনের চিন্তাধারাকে একটু পরিবর্তন করে দেই। এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ওয়াল জালাল আমাদেরকে যে নিয়ামতে আযীম ইসলামের মতন দৌলত আল্লাহ পাক আমাদেরকে দান করেছেন, সেজন্য সকলে চিৎকার দিয়ে বলি আলহামদুলিল্লাহ। আসুন আমি কোরআনুল কারীমের যে আয়াতটা আপনাদের সামনে পড়েছি, আমি তার সারমর্ম আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। মুআজ্জাজ হাজিরিন, আল্লাহ পাক বলেছেন, কুনতুম খায়রা উম্মাহ কুনতুম খায়রা উম্মাতিন উখরিজাত লিন-নাস তা'মুরুনা বিল মা'রুফ ওয়া তানহাউনা 'আনিল মুনকার। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ওয়াল জালাল বলেছেন, কুনতুম খায়রা উম্মাহ, পৃথিবীতে যত মানুষ রয়েছে, মানব জাতি রয়েছে, সবচাইতে সেরা যে জাতি রয়েছে সেই জাতির নাম হচ্ছে মুসলমান। কোন সুবহানাল্লাহ। পৃথিবীতে যত মানুষ আছে, সমস্ত মানুষের মধ্যে, যত পৃথিবীতে এই পরিমণ্ডলে যত মানুষ রয়েছে, সবচাইতে দামি যে জাতি রয়েছে সেই জাতির নাম মুসলমান। এই কথা কে বলেছেন? কথা বলেন। আল্লাহ বলেছেন। আল্লাহর কথা কি দুর্বল না সবল? আর আপনারা যারা ঘুমিয়েছেন তারা বলেন, আল্লাহ পাকের কথা কি দুর্বল না সবল? মুআজ্জাজ হাজিরিন, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ওয়াল জালাল আল্লাহ যখন বলেছেন তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি, এখন আল্লাহ যদি বলেছেন শ্রেষ্ঠ জাতি, আমি কি আমাকে নির্বোধ এবং নিকৃষ্ট জাতি মনে করতে পারি? জোরে বলুন। মনে করতে পারি না। আর যদি আমি মনে করি, তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ পাকের এই কালামে রব্বানির এই আয়াত থেকে আমি পরিপন্থীকতা অবলম্বন করলাম, তাই তো? আল্লাহ বলেছেন তুমি শ্রেষ্ঠ জাতি। আজকে শ্রেষ্ঠ জাতির অবস্থা কোন দশায় আছে বলেন? ভালো অবস্থায় আছে না খারাপ অবস্থায় আছে? আরে ভাই, গাঞ্জা খাওয়ারি তো জায়গাটার নাম নাকি? জায়গাটার নাম কি মনে আছে আমার? জায়গাটার নাম তো বাচ্চাদের নামটা একটু এফিডেভিট করে পাল্টানো উচিত। গাঞ্জা খাওয়ারির মানুষ তো গাঞ্জা খাওয়ার মতো রয়েছে, কিন্তু আপনারা তো মনে হয় না, আপনারা তো ভদ্র মানুষ। মুআজ্জাজ হাজিরিন, একটু ভাড়ামি করলাম, রাগ করবেন না, জায়গার নাম ঠিকই আছে। মুআজ্জাজ হাজিরিন, এই পৃথিবীতে আল্লাহ বলেছেন তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি। আজকে আমরা যারা এই জায়গার মধ্যে রয়েছি, বিশ্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা অনেকেই ধারণা রাখি না, সাধারণ মানুষ, ঠিক কিনা বলেন? আমরা শ্রেষ্ঠ জাতি, শ্রেষ্ঠত্বের মাপ পরিমাপ কতটা? শ্রেষ্ঠত্ব কাকে বলে? শ্রেষ্ঠত্ব জাতির পরিচয় কি বলবো? আজকে পৃথিবীতে যারা টরন্টো ইউনিভার্সিটিতে যারা অধ্যয়ন করে, অক্সফোর্ড এবং কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে যারা পড়াশোনা করে, আর যারা পৃথিবীর বিশ্বের নাম করা ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করার পরে পৃথিবীর মানুষ, আজকে এই পড়াশোনা দিয়ে পৃথিবীর মানুষের মধ্যে কিন্তু ইনসাফ তালাশ করে পাওয়া যায় না। কথা বলতেন নাই? পৃথিবীর বহু বড় বড় ইউনিভার্সিটির মধ্যে মানুষ পড়াশোনা করেও তার মধ্যে বহুত বড় জ্ঞানের, বিরাট বড় জ্ঞানের বস্তা লইয়া হাঁটে, কিন্তু তাদের মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্ববোধ তালাশ করে পাওয়া যায় না। এর মাঝে না নাই?
আচ্ছা, আপনারা হিটলারের নাম শুনছেন? হিটলারের নাম শুনেছেন? বাড়ি কোথায়? হাইলাকান্দি। হিটলার নামক একটা শয়তান ইতিহাসের পাতাকে কলঙ্কিত করেছে। এই জার্মানের এই ব্যক্তিটা একটা নয়, দুটা নয়, মোর দেন 60 লক্ষ শুধুমাত্র একটা জাতি ইহুদিকে মেরেছে, তাই তো? মোর দেন 60 লাখ, 60 লক্ষের মতন শুধুমাত্র ইহুদি মারছে। আচ্ছা, হিটলার কি মূর্খ ছিল না শিক্ষিত ছিল বলে? হিটলার মূর্খ ছিল না শিক্ষিত ছিল? আপনারা অনেকে জানেন না, শিক্ষিত বন্ধুরা জানেন, নিশ্চয়ই শিক্ষিত ছিল। আচ্ছা, স্টালিন যে ব্যক্তিটা ইতিহাসের পাতায় যারা আপনারা শিক্ষিতরা রয়েছেন, স্টালিন কি মূর্খ ছিল না শিক্ষিত ছিল? নিশ্চয়ই শিক্ষিত ছিল। 1 কোটির উপরে মানুষ মেরেছে সে। মাও সেদিং বলেন, স্টালিন বলেন, এরপরে এইরকম পৃথিবীর ইন্দোনেশিয়ার সুহার্তু বলেন, এইরকম পৃথিবীতে বহু মানুষ আছে তারা বড় বড় শিক্ষিত হওয়ার পরে মানুষ তারা মেরেছে। তারা তাদের শিক্ষা দিয়ে মানুষ খুন করেছে, তারা তাদের বুদ্ধি দিয়ে মানুষ খুন করেছে। আল্লাহ বলেছেন, কুনতুম খায়রা উম্মাহ, পৃথিবীতে যত মানুষ রয়েছে এই সমস্ত মানুষ জাতির মধ্যে তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি। আল্লাহ পাক মুসলমান জাতিকে ভালো করে আইডেন্টি করে বলেছেন। এখন কিভাবে এই জাতিরা শ্রেষ্ঠ জাতি হলো, শুধু তার একটা প্রাইমারি একটা পরিচয় দিয়ে আমি পরবর্তী আয়াতে চলে যাব। বন্ধুরা আমার, আল্লাহ যখন বলেছেন তোমরা পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ জাতি, আমরা আমাদেরকে অস্পৃশ্য এবং নিকৃষ্ট জাতি মনে করো, মোটেও ঠিক হবে না। ঠিক না বলেন? আমরা আমাদেরকে অস্পৃশ্য এবং নিকৃষ্ট জাতি আমরা মনে করতে পারি না, যেহেতু আল্লাহ বলেছেন শ্রেষ্ঠ জাতি। ঠিক না বলেন? এখন শ্রেষ্ঠ জাতি, শ্রেষ্ঠত্বের মান কি, শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড কি, শ্রেষ্ঠত্ব কাকে বলে, আমি এই পরিচয়টা তুলে ধরছি। মুআজ্জাজ হাজরিন, এই পৃথিবীতে বহু বড় বড় মানুষের নাম পৃথিবীর ইতিহাসের পাতায় লেখা হয়েছে। বুখতে নাসার বলেন, আর চেঙ্গিস খা বলেন, আর বুশ নামক এই আধুনিক ফেরাউনটার নাম বলেন, আর এরিয়াল শেরন বলেন, তাদের নাম আপনাদের জানার বাকি নাই। তারা হচ্ছে পৃথিবীর এক শ্রেণীর মানুষ। আর আরেক শ্রেণীর মানুষ হচ্ছে আল্লাহর নবীর হাতের গড়া। হযরত ওমর ফারুকের নাম শুনেছেন, ওসমান আলীর নাম শুনেছেন, হযরত আবু বকরের নাম শুনেছেন, হযরত খাব্বাবের নাম শুনেছেন, হযরত খুবাইবের নাম শুনেছেন, হযরত আনাসের নাম শুনেছেন, হযরত বিলালের নাম শুনেছেন, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফের নাম শুনেছেন। এই সমস্ত মানুষগুলি আর বর্তমান যুগে যাদের নাম বললাম, আসুন তাদের সাথে একটা কম্পেয়ার করি, আমরা দেখি, তুলনা করি। ঘুমাইছেননি? চা খাওয়া লাগবে? আমার সাথে তো জিকির করেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা। এত আস্তে পড়ছেন? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা। একটু আমার সাথে পড়েন, অন্তত একটু মিল তো থাকুক নাকি। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। সকলে বলে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মুআজ্জাজ হাজরিন, আল্লাহ বলেছেন তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি। আজকে আমরা শ্রেষ্ঠ জাতির যেই নমুনা দেখতে পাচ্ছি, আর এই শ্রেষ্ঠ জাতি বর্তমান যুগে এমন একটা জায়গার মধ্যে গিয়ে পৌঁছে গিয়েছেন, এই পৃথিবীতে সবচাইতে যেই মানুষ, পৃথিবীতে বর্তমান পৃথিবীতে সবচাইতে যেই জাতিটা বেশি নিষ্পেষিত, নিগৃহীত, কলঙ্কিত, পদদলিত, লাঞ্ছিত, যেই জাতিরা বর্তমান পৃথিবীতে আছে, সেই জাতির নাম কি বলে? যদি বলেন, আমরা আজকে দেখতে পাচ্ছি
যেই জাতিটা পৃথিবীতে সবচাইতে বেশি নিগৃহীত, পদদলিত, লাঞ্ছিত, নিষ্পেষিত, রক্তে রঞ্জিত, আজকে পৃথিবীতে আমরা যে জাতিকে দেখতে পাচ্ছি, যার নো ডাউট সে জাতিতে, যার নাম কি? মুসলমান, ঠিক না? এবার আল্লাহ বলছেন কুনতুম খায়রা উম্মাহ, আর বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মুসলমান বেদিত অবস্থায় আছে। কোনটা মানব? আল্লাহর কথা মানবো নাকি বর্তমান অবস্থার কথা মানবো? কথা বলেন। আল্লাহ বলছেন তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি, দেখতে পাচ্ছি নিকৃষ্ট জাতি। তাহলে এখানে কোনো না কোনো একটা গ্যাপ আমাদের আছে। সামথিং ইজ রং। ডাল মে কুছ কালা है, ডাল মে কুছ কালা है, কুছ তো है, কিছু তো আছে। আল্লাহ যদি বলেছেন তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি, আর আজকে যে শ্রেষ্ঠ জাতি পৃথিবীতে সবচাইতে কঠিন নিকৃষ্ট অবস্থার মধ্যে আছে, গর্বৎস গুয়াহাটি ইসলামপুর, ঠিক আছে, 20,000 কিলোমিটার দূরে এখান থেকে, তাই তো? গুয়াহাটির নাম শোনেন নাই? কথা বলতে কি অসুবিধা হয়? ইসলামপুরে তো অল ইন্ডিয়া ইমাম অর্গানাইজেশন এখান থেকে সারা ভারত থেকে স্কলারদেরকে দাওয়াত করেছে, আর আমার মতন এক ভাঙ্গা মৌলবীও দাওয়াত করেছে। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেছে। আমি বলছি দেখুন, আজকের গুয়াহাটি শহরের যে যাত্রাপট্টি আছে, যাত্রাপট্টি বলছেন তো, যেখানে নোংরা যে ডাস্টবিন থাকে, এই এসামিস ভাষায় যাত্রাপট্টি বলে। গুয়াহাটি শহরের মধ্যে এই যাত্রাপট্টির মধ্যে যেখানে মানুষগুলি অত্যন্ত মূল্য পরিবেশের মধ্যে বসবাস করছে, আপনি তালাশ করে দেখেন, তার নাম জিজ্ঞেস করলে তার নাম দেখবেন হোসাইন, আমায় হামজা ইত্যাদির নাম পাবেন, মুসলমান, ঠিক কিনা? আজকে পৃথিবীতে যেই জাতিকে ডাইরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি, যেই জাতিকে ধ্বংস করার জন্য, যেই জাতিকে সর্বনাশ করার জন্য, যেই জাতিকে মানে পৃথিবী থেকে উচ্ছেদ করার জন্য প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য যেই জাতির বিরুদ্ধে সারা বিশ্ব ব্যবস্থা লেগে আছে, সেই জাতির নাম মুসলমান, সেই জাতির ধর্ম ইসলাম। মায়ানমারের মধ্যে এই আং সাং সুচি নামক লেডিস ফেরাউনটা, নাম শুনেছেন? আং সাং সুচি নামক এই লেডিস ফেরাউনটা, আমি আশা করছি আমাদের এই মাহফিলের মধ্যে যে একজন গভর্নমেন্টের কেরামান কাতিবিন থাকতে পারে। আর মনে রাখবেন, আজকে এক শ্রেণীর গ্লোবাল প্রিন্টিং এবং ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার তাদের এই ডেফরেক্ট তাদের মন্তব্যের কারণে তারা আজকে আমাদের সমস্ত কথাকে ফলো না করে দুই একটা কথা তারা তুলে ইসলামকে এক শ্রেণীর আজকে প্রিন্টিং এবং ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার বন্ধুরা পর্যন্ত কলঙ্কিত করার জন্য অপপ্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, ঠিক কিনা মুসলমান? মনে রাখবেন, আমরা মুসলমান, ইসলাম আমাদেরকে শান্তি শিখিয়েছে। ইসলাম কি শিখিয়েছে? জনগণের কি শিখিয়েছে? ইসলাম আমাদেরকে শান্তি শিখিয়েছে। আমরা শান্তির বাইরে কখনো কদম দিতে পারি না, বিকজ উই আর ভেরি রেস্ট্রিক্টেড। আমরা ভীষণভাবে আমরা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছি, কারণ কোরআন আমাদেরকে বাধা দিচ্ছে যে তুমি যে কোনো অবস্থার মধ্যে তুমি অবশ্যই প্রতিকূল অবস্থা তৈরি করতে পারো না। তুমি ঠিক কিনা? জনগণের ঠিক কিনা? আং সাং সুচি শুধু নয়, এদেশের মধ্যে মুসলমানদেরকে কচু গাছের মতন কাটা হয়েছে। মুসলমানদের মা বোনদের ইজ্জতকে যেভাবে লুণ্ঠন করা হয়েছে, আমাদের মা বোনদের উপর অত্যাচার এমনভাবে হয়েছে, 10-12 জন মানুষ একজন সুরুষ কন্যাকে ধর্ষণ করেছে, পালাক্রমে ধর্ষণ করেছে, আর মোবাইল দিয়ে ভিডিও করেছে, লাইভ করেছে। ভিডিও করে তারপরে প্রকাশ্যভাবে তাকে ছোট ছোট করে কেটে কেটে হত্যা করে তারপরে মোবাইলে সেন্ড করে দিয়েছে পৃথিবীর মানুষের পকেটের মধ্যে, ঠিক না বলেন? সেগুলি আমরা দেখছি। আজকে পৃথিবীর পিছনে, পৃথিবী মুসলমানের পিছনে এমনটা মানুষের ষড়যন্ত্র করছে কেন? এই জিজ্ঞাসাটার উত্তর আপনার কাছে আছে? বলে নেই। আচ্ছা, আপনারা কখন হরিণ দেখেছেন? হরিণ দেখেছেন? ঘুমাচ্ছে বাড়ি থাকবে, হরিণ দেখেছেন? আচ্ছা বলেন তো, একটা ক্রিটিক্যাল কোশ্চেন করছি, হরিণের সবচেয়ে বড় শত্রুকে?
বাঘ তো এটা সাধারণ প্রশ্নের উত্তর। আমি বললাম যে একটা ক্রিটিক্যাল প্রশ্ন করলাম, উত্তরটা ক্রিটিক্যাল দিবেন। হরিণের সবচেয়ে বড় শত্রু কি বলে? না, উত্তরটা হচ্ছে হরিণের সবচেয়ে বড় শত্রু তার গায়ের গোস্ত। তার গায়ের গোস্ত, তার গায়ে গোস্তে আছে কারণে তাকে মানুষও দৌড়ায়, তাকে সিংহ দৌড়ায়, সবাই তার পিছনে দৌড়ায়। দোষ কি? তার শত্রু কি? সবাই বুঝেন নাই। হরিণের সবচেয়ে বড় শত্রু তার গায়ের মাংস। তার গায়ে মাংস না থাকলে তাকে কেউ তার পিছনে কেউ দাও করবে, বুঝেন নাই? হরিণের সবচেয়ে বড় শত্রু তার গায়ের গোস্ত, তার গায়ের মাংস। আজকে বিশ্ব ব্যবস্থা যেমন ভাবে তোমার পিছনে হামাগুড়ি খেয়ে লেগে আছে, তার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে তোমার গায়ের মধ্যে মাংস আছে, তোমার কাছে সবচেয়ে বড় দৌলত আজিম রয়েছে, আর সেই দৌলত আজিমের নাম হচ্ছে তোমার ইমান। তুমি বলেন সুবহানাল্লাহ। তোমার কাছে সবচেয়ে বড় দৌলত আছে, তোমার দৌলতের নাম হচ্ছে ইমান। কি দৌলতের নাম? কি বলেন? আজকে মুসলমান, আনফরচুনেটলি বিশ্বের মুসলমান আজকে শুধুমাত্র সবচেয়ে ভালো ছিল গরুর মাংস। কোনটা? এই পাহাড়ি গরুর মাংস ভালো নাকি সমতল ভূমির গরুর মাংস ভালো? ওইটা ছাড়া কিছু বোঝে না। আমরা আমি একটা কথা বলি, আপনারা রাগ যদি না বলে, যে আমরা অন্তত ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলমান হই আর না, অন্তত গরু খেয়ে যেন মুসলমান ঠিক রাগ হয়েছে। আমি ওই দিনকে আপনাদের ওই দিন পক্ষে 1 বছর আগে এক জায়গায় ওয়াজে এসেছিলাম। 6 রকমের তরকারি রান্না করছে, পাতাকপি দিয়ে, গরুর মাংস দিয়ে, ফুলকপি দিয়ে, গরুর মাংস দিয়ে, মানে বিভিন্ন রকমের মাংস, গরুর মাংস। বললাম যে হুজুর যত যত আইটেম জানি তা হাবি তারা নিয়ে রেখেছেন, আপনার লাগে খুশি সম্মানিত হাজিরিন। বাংলা একটা কথা আছে, যে লঙ্কায় যায় সে রাবণ হয়। আল্লাহ বলেছেন কুনতুম খায়রা উম্মাহ, তোমরা পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ জাতি। শ্রেষ্ঠ জাতির আল্লাহ পাক বলেছেন আজকে শ্রেষ্ঠ জাতির মানুষগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব তালাশ করে পাওয়া যায় না। আং সান সুচি বলেন, আর এরিয়াল শারন বলেন, আর বুশ বলেন, আর যত কিছু বল, যাদেরকে না আজকে বিশ্বে যাদেরকে আমরা চিনি, যারা মুসলমানের পিছনে কঠিনভাবে লেগে আছে, তাদেরকে কিন্তু প্রথম দোষ দিয়ে না, প্রথম নিজের দোষটা তালাশ করে দেখেন তো। যে কথাটা বলেছিলাম যে নিশ্চয়ই কোনো না কোনো একটা গ্যাপ আছে, কোনো না কোনো একটা স্পেস আমাদের রয়েছে, আমাদের কোনো না কোনো একটা প্রবলেম আছে। এই প্রবলেমটা কি? রাগ হবেন বললে? আচ্ছা, আপনাদের দেশে মুরগি হাঁস আছে তো? সবাই বললেন আপনার বাড়ির দাওয়াত তেমন, কিন্তু হাঁস মুরগি আছে। আচ্ছা বলেন তো, মুরগির নিচে যদি ডিম যদি মুরগির নিচে ফুটানোর জন্য দেন, কয়দিন পরে মুরগির ডিমটা ফুটে কয়দিন পরে বাচ্চা বেরিয়ে এসে বলেন? বরাক বলি যে 15 দিন, 21 দিন। তাহলে তো আমাদের সাথে মিল আছে। আমাদের আগরতলাতেও 21 দিন তা দিলে সেখান থেকে ডিম হয়, ডিম থেকে বাচ্চা হয়। আচ্ছা বলেন তো ভাইয়েরা আমার, একটা মুরগি তার ডিমগুলি নিয়ে বসেছে, এবার 20 দিন বলেন, আর 21 দিন বলেন, আর 22 দিন পরে তার থেকে ফুটফুটে বাচ্চা বেরিয়ে আসলো। তাহলে মনে করেন 21 দিন আর 22 দিন যদি বাচ্চাগুলি ফুটার যদি একটা কোর্স হয়, বন্ধুরা আমার, 22 দিন বা 21 দিন যদি ফুল কোর্স হয়, আচ্ছা আপনি যদি মনে করেন 21 দিনের অর্ধেক, সেই 10.5 দিন বলেন আর 11 দিন বলেন, 11 দিন পরে যদি মুরগির নিচ থেকে একটা ডিম বের করে যদি ভাঙ্গেন, অর্ধেকটা মুরগি পাওয়া যাবে কিনা? বুঝেন নাই? এটাও একটা ক্রিটিক্যাল জিজ্ঞাসা। 11 দিন পরে যদি মুরগির নিচ থেকে ডিম একটা ভাঙেন, যেহেতু 22 দিনে বা 21 দিনে এটা পুরোপুরি মুরগি হয়, এখন 11 দিন পরে ভাঙলে অর্ধেকটা মুরগি তো পাওয়ার কথা। কি বলেন? আচ্ছা ভাববেন, তাহলে অর্ধেকটা পেলেন না, 19 দিন পরে ভাঙলেন, মুরগি পুরো পাওয়া যাবে? বুধ ভাইছেন নাকি তা বলছি? সিঁড়ি থোড়া করে পাওয়া লাগবে নাইনি। যদি 22 দিনের কোর্স হয়, আপনি 17 দিন বলেন, 18 দিন বলেন, 11 দিন বলেন, আর 19 দিন বলেন, এই সময়ের মধ্যে ডিম ভাঙলে এটাকে না ডিম হিসাবে পাবেন না মুরগি হিসাবে পাবেন,
এটার মধ্যে আপনি কোনো কিছুই পাবেন না, ঠিক কিনা বলেন? আপনার লাভের কোনো কিছুই তার মধ্যে পাবেন না। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ওয়াল জালাল বলেছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু উদখুলু ফিস-সিলমি কাফা ওয়া লা তাত্তাবিউ খুতুওয়াতিশ শাইতান। সকলে জানেন, উদখুলু ফিস-সিলমি কাফা ওয়া লা তাত্তাবিউ খুতুওয়াতিশ শাইতান ইন্নাহু লাকুম আদুউম মুবিন। আল্লাহ পাক বলেছেন, পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। আমাদের দেশে আসেনি শয়তান, শুধু জিওই বলতেছেন। আজকে আপনাদের দেশ দিয়ে আইছি, যেই না কাঁঠাল যদি বাইর হইলাম, আমার কানের পর্দা ফেটে গেছে শুধুমাত্র ঢোলের বাড়ি, মিউজিক, হাই রেট মিউজিক, তুরুক তুরুক টুক তুরুক টুক। জনসালে তো বুঝেছে অবশ্য। আরে যেই মিউজিক বাজায়, এই মিউজিক আপনি নাচবেন না, ঘরের ইঁদুর পর্যন্ত নাচে। এগুলি অবশ্য শাহবাগের ইয়ে নাই নাকি? আছে, মাশাআল্লাহ। আর যারা যারা এই মিউজিক লাগিয়ে নাচে, তারা কঠিন কেন কোনো মুসলমানের সংসারের ছেলেরা এমন করে না, ঠিক না? ঠিক বলেছেন? আমার বাড়ি আগরতলা, মঙ্গল গ্রহ না, আমি কিছু বুঝি না। ভাইরা আমার, 19 দিনের কোর্স হওয়ার পরে যদি মুরগিটাকে যদি পরিপূর্ণ পাওয়া না যায়, 22 দিন, ঠিক 22 দিন পরে তার মধ্যে পরিপূর্ণ মুরগি পাওয়া যাবে। আল্লাহ পাক বলেছিল, উদখুলু ফিস-সিলমি কাফা, পরিপূর্ণভাবে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করো। ওয়ালা তাত্তাবিউ খুতুওয়াতিশ শাইতান, শয়তানের পদাঙ্ক বা শয়তানের সংস্কৃতি তুমি অনুসরণ করো না, তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। আজকে ভাইয়ের আমার, সারা বিশ্বের সমস্ত মানুষ মুসলমানদেরকে নেগলেন্সি করছেন। আল্লাহ বলেছেন, তুমি শ্রেষ্ঠ জাতি, আর আমরা সকলে নেগলেক্টেড হচ্ছি সারা পৃথিবীতে। এই যে নেগলেক্টেড আমরা পৃথিবীর মধ্যে হয়ে যাচ্ছি, আল্লাহ বলেছেন শ্রেষ্ঠ জাতি, দেখছি আমরা নিকৃষ্ট জাতি। এই নিকৃষ্টতে কেন পরিণত হলাম, আমরা কেন নিকৃষ্ট হলাম, তার মূল কারণ হচ্ছে এটা। মুরগির ডিমের কোর্স যদি 22 দিনের হয়, আপনাকে 22 দিন পরে তার মধ্যে মুরগি পাওয়া যাবে। 11 দিন আর 17 দিন পরে যেমন একটা মুরগি আশা করা যায় না, আল্লাহ পাক বলেছেন, উদখুলু ফিস-সিলমি কাফা, পরিপূর্ণভাবে তোমরা ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করো। পরিপূর্ণভাবে ইসলামের মধ্যে যদি তোমরা প্রবেশ করো, আর যদি শয়তানের পদাঙ্ক যদি অনুসরণ না করো, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেমন ভাবে তোমাকে বলেছেন তুমি পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ জাতি, শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় পাও। বন্ধুরা আমার, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কাদেরকে বলে খুলে দেখো ইতিহাস, আল্লাহর নবীর সাহাবীদের ইতিহাস খুলে দেখুন। শ্রেষ্ঠ মানুষ কাকে বলে, শ্রেষ্ঠ জাতি কাকে বলে, শ্রেষ্ঠ জাতির কথা কিয়ামত পর্যন্ত বলে, কোনদিন তাদের আখলাকের কথা শেষ করা যাবে না। সেজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের জন্য বলেছেন, রাদিয়াল্লাহু আনহু ওয়া রাদুনা আন, রাদিয়াল্লাহু আনহু ওয়া রাদুনা আন যালিকা লিমান খাশিয়া রাব্বান। আল্লাহ পাক তাদের কত পদমর্যাদা করে দিয়েছেন, আল্লাহ তাদের উপরে রাজি হয়েছেন, তারাও আল্লাহর উপরে রাজি হয়ে গিয়েছে। ওই সমস্ত আপনার ইতিহাসকে যারা স্বর্ণে খচিত ইতিহাসকে যারা মানুষের মনকে, মানুষের দিলকে, হৃদয়কে, মানুষের দিল এবং হৃদয়কে যারা জয় করেছে, ইতিহাসকে তারা যারা স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাসকে যারা মুআজ্জাজের ইজ্জত দিয়ে যারা ভরপুর করে দিয়েছেন, গৌরব উজ্জ্বল ইতিহাস সাহাবায়ে কেরামদের পড়লে দেখবেন মানুষ কেমন হওয়া উচিত। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। মুআজ্জাজের তাহলে সাহাবায়ে কেরামদের কাছে যে কোরআন ছিল, হাদিস ছিল, সাহাবায়ে কেরামরা যে নবীর স্মরণ ছিল, আমরা কি সেই কোরআন হাদিস আমাদের কাছে আছে না নাই? আছে না নাই? নিশ্চয়ই আছে। সেই কোরআন আমাদের কাছে আছে না নাই? নিশ্চয়ই আছে। সেই হাদিস আমাদের কাছে আছে না নাই? নিশ্চয়ই সে আহাদিসা তো আমাদের কাছে রয়েছে। কোরআন আছে, হাদিস আছে, সব কিছু রয়েছে, কিন্তু কোরআন হাদিসের দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামিক জীবন ব্যবস্থা, দ্য এনভায়রনমেন্ট অফ ইসলাম, ইসলামিক যেই সমাজ এবং এনভায়রনমেন্ট যাকে আমরা বলি, যেমন ভাবে বানানো দরকার ছিল, আজকে আমরা সেদিকে দৃষ্টিকোণ না দিয়ে আমরা কিছুটা মুসলমান আবার কিছুটা গায়ের মুসলমান, ঠিক কিনা বলে বলেন? ডাবল স্ট্যান্ডার্ডিটি আমাদের রয়েছে। আফাতুমিনুনা বিল কিতাবি ওয়া তাকফুরুনা বিবাদিল কিতাব।
ওয়াতাকফুরুনা বিবাদিল কিতাব, আমরা কিছু কথাকে মেনেছি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমরা কিছু কথাকে মেনেছি, আর কিছু কথাকে আমরা অবলীলাক্রমে ছেড়ে দিয়েছি, ঠিক না? যেন বলে অসুবিধা হচ্ছে মুহাম্মদ হাজরিন। তাহলে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ওয়াল জালাল বলেছেন তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি। এই শ্রেষ্ঠত্ব আমরা কোথায় ধ্বংস করেছি দেখেন, আমরা কেমন হওয়া দরকার ছিল আর কেমন হয়েছি। গত বছর ঢাকা শহরে এই মনে করেন এই ফেব্রুয়ারি না জানুয়ারি মাস প্রচন্ড কনকনে ঠান্ডা। এই এখানে একটা জায়গা আছে আরামবাগ 1000, আরামবাগ 1000 একটা জায়গা, যেটা হলো মতিঝিলের সাথে ঢাকা শহরের। তো মেহফিল করে এসে কিছুক্ষণ হাঁটতে মনে চাইলো, গা ঘাম ভিতরে কাপড় টাপড় ভিজে গিয়েছে, তো বলেন যে একটু হাঁটি। তো হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার পাশে দেখলাম, মনে করেন যে আরামবাগ থেকে পূর্ব দিকে কমলাপুর রেল স্টেশন পর্যন্ত 1 কিলোমিটার হবে রাস্তাটা, বা তার থেকে বেশি হবে। তো হাঁটতে হাঁটতে দেখলাম যে রাস্তার পাশে বহু মানুষ একেবারে এইভাবে মুখ ছেড়ে পড়ে আছে। এটার কি করে দেখা হইয়া পড়ে রয়েছে প্রচন্ড ঠান্ডায়। আমি তাদের সাথে শেয়ার করতে পারলাম না, তখন আমার কাছে সেরকম শেয়ার করার কিছু ছিল না। তো 2-1 জন মানুষের সাথে এভাবে কথা বললাম। তাদের অবস্থা এমন যে এক একজনের, ওগুলো অলরেডি একটা ফ্যামিলি, এই রাস্তার পাশে ছোট ছোট যে পলিথিন দিয়ে তাবুর মতন করে একটা ফ্যামিলি মোটামুটি এটা। আপনারা করেন কি? মানে আমরা কেউ ভিক্ষা করি, কেউ আমরা বাজারের কাগজ টাগজ কুড়াই, শহরের জনজীবন আপনাদের জানা আছে। এবং দেখলাম এই তাবুগুলি দেখলাম যে অনেক বড় বড় মানে বিয়ের উপযুক্ত অনেক মেয়েরও আছে। তো আমি বললাম যে আপনারা এই সমস্ত মেয়েদের বিয়ের উপযুক্ত মেয়েগুলিকে নিয়ে আপনারা এখানে আছেন, আপনাদের দেশের বাড়ি নেই? বলে আসলে আমাদের দেশের বাড়িতে কিছু নেই, আমরা এখানে থাকি। তো আপনাদের মেয়েগুলি কি বিবাহ শাদী হয়? কিছু বিবাহ শাদী হয়, আবার কিছু বিবাহ শাদী হয়ও না। কথাটা বুঝাতে পারলাম না? সবাই বুঝে নাই। বিবাহ শাদী কিছু হয়ও না, কারণ বিবাহ শাদীতে যাওয়ার মতো সেরকমের পরিবেশও নেই। তো এক বন্ধু এসে বলছিলেন, বন্ধু শোনেন, আমার মেয়ে একটি আছে সালমা নামক একটা মেয়ে আমার ছিল, মেয়েটাকে আমি বিয়ে দিয়েছি। মেয়েটাকে বিয়ে দেওয়ার সময় প্রায় 25 লক্ষ টাকা খরচ করে মেয়েটাকে বিয়ে দিয়েছি। 25 লাখ টাকা খরচ করে মেয়ে বিয়ে দিয়েছে। আর হলুদ অনুষ্ঠান তো আপনাদের বরাক ভ্যালিতে নাই। আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের বরাক ভ্যালি কিন্তু অন্যান্য জায়গার সাথে কম্পারেটিভলি যথেষ্টভাবে ভালো আছে, আলহামদুলিল্লাহ বলেন। কারণ বরাক ভ্যালির মাটিতে বহু বড় বড় আল্লাহর ওলিরা বরাক ভ্যালির মাটিতে এসেছে। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? বরাক ভ্যালি থেকে কে এসেছে জানেন? বরাক ভ্যালির ইতিহাস জানেন? বরাক ভ্যালিতে হযরত শাহজালাল মুজাদ্দিদ আমিনী বরাক ভ্যালিতে এসেছে। আপনাদেরকে আরেকটা নতুন তথ্য দিচ্ছি, বরাক ভ্যালিতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 4 জন সাহাবী এসেছে। বরাক ভ্যালিতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 4 জন সাহাবী কমপক্ষে 13 থেকে 15 দিন তারা ছিলেন বরাক ভ্যালিতে। তার মধ্যে একজন সাহাবীর নাম হলো হযরত সৈয়দ আমির আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, আরেকজন সাহাবী হচ্ছে হযরত তামিমুল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, আরেকজন সাহাবী হচ্ছে হযরত আবি কাশফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, আরেকজন সাহাবী হয়তো আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ বা এরকম নামের একজন সাহাবী। এই জানটা দিয়ে একটু মনে রাখবেন, তবে 4 জন সাহাবী এসেছেন। তার মধ্যে তামিমুল আনসারী যে সাহাবী, উনি বরাক ভ্যালি থেকে ফিরে গেছেন। তারিখে ফেরেশতা, সাহাবায়ে কেরামদের ইতিহাস, বিশেষ করে এনসাইক্লোপিডিয়াতেও ভালো ভালো ইতিহাস এখন পাওয়া যায়। বাংলাদেশের চট্টগ্রামে সাহাবীরা এসেছেন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত শরীফের কমপক্ষে 7 থেকে 10 বছর পরের কথা বলছি। চট্টগ্রামে এসেছেন, সেখান থেকে তারা দিনের তালিম দিতে 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 আমাদের পার্বত্য ত্রিপুরা হয়ে, তারপরে বাংলাদেশের এই অংশগুলি হয়ে, সিলেট হয়ে আপনাদের বরাক ভ্যালিতে এসেছে। বরাক ভ্যালিতে ছিলেন, বরাক ভ্যালির মধ্যে সীমা গেড়েছেন। তো এখানে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ওয়াল জালাল এমন এক বরকত বরাক ভ্যালিতে আছে। আপনারা কি জানেন তুলনামূলকভাবে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি আলিম বরাক ভ্যালি? জানেন কি এটা? সুবহানাল্লাহ বলতে করলো না? তুলনামূলকভাবে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি, এভারেজে সবচেয়ে বেশি আলিম বরাক ভ্যালিতে। এই বরাক ভ্যালি 3 ডিস্ট্রিক্টে 52, 36 এবং 62 মুসলিম পার্সেন্ট আছে নাকি?
আইডি কার্ডে কত পার্সেন্ট মুসলিম? 62 না 60+, আচ্ছা ধরুন 60+, তো 60%, 35% আর 52%। এই মুসলমানগুলির মধ্যে পৃথিবীর সবচাইতে আবারিতে বেশি মুসলমান আলিম হচ্ছে বরাকভেলীতে। সুবহানাল্লাহ। মুআজ্জাজ হাজিরিন, হযরত তামিমুল আনসারী সাহাবী বরাকভেলীতে আসার পর একটু জ্বর এসেছিলেন, তারপরে উনি ফিরে গেলেন। বরাকভেলী থেকে ফিরে এই পদ্মার বরাকের পার হয়ে 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 বঙ্গোপসাগরের পার হয়ে এই বঙ্গোপসাগরের কিনার হতে 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 হাঁটতে 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 উনি বর্তমান চেন্নাই শহর, যেটা মাদ্রাজ, চেন্নাই শহরে গিয়ে ইন্তেকাল করেছেন। চেন্নাই শহর একটা জায়গা আছে মহাপাল্লিপুরম, নাম শুনেছেন? মহাপাল্লিপুরমে এই সমুদ্রের পাশে ওনার মাজার আছে। হযরত তামিমুল আনসারী, বুখারীতে 5টা হাদিস আছে ওনার, হাদিসগুলি ওনার কবরের মধ্যে লেখাও আছে। এই উনি কিন্তু আপনার বরাকভেলীতে হচ্ছিলেন, হযরত তামিমুল আনসারী। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা 2006-এ 2006 যে এনসাইক্লোপিডিয়া, এটার মধ্যে কথাটা এসেছে। যাক বন্ধুরা আমার, তো বলছিলেন কি যে সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাইন তারা কত শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন, আল্লাহর নবী সাহাবীরা কত শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন। আল্লাহ পাক বলেছেন, তোমরা পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ জাতি, তোমাদের মতন শ্রেষ্ঠ জাতি আর কেউ নাই। আজকে আমরা শ্রেষ্ঠ জাতিত্বকে, শ্রেষ্ঠ জাতি, আমরা আমাদের পার্সোনালিটিকে, আমাদের দ্বীন ও ঈমানকে কেমন ভাবে আমরা বরবাদ করে দিয়েছি দেখেন। 25 লক্ষ টাকা খরচ করে মেয়ে সালমাকে বিয়ে দিয়েছেন, আর মেয়েটাকে যখন বিয়ে দিয়েছেন, আমাদের দেশে হলুদ অনুষ্ঠান হয়, আপনাদের দেশে হয় না। আপনাদের দেশে কি হলুদ অনুষ্ঠান হয়? আমাদের দেশে একটা মারাত্মক একটা অপসংস্কৃতি আছে। ছেলের বাড়ির তারা মেয়ের বাড়িতে যাবে, বস্তা ভর্তি করে আপনার হলুদ নিয়ে যাবে, এটা সেটা করে নিয়ে যাবে, জনমের মতন বাস হলুদ দিয়ে ধুলাই করে আসবে। তারপরে মেয়ের বাড়ি তারা ছেলের বাড়িতে, ছেলের বাড়িতে একটা হলুদ অনুষ্ঠান একটা আছে। এটা যেন আপনাদের দেশে কখনো না আসে, একটু সতর্ক থাকবে। তো সে বলছে, দেখুন আমার মেয়েকে আজকে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে হলুদ অনুষ্ঠান করেছি, সিনেমার নায়িকাদেরকে এনে ড্রান্স দিয়েছে, বয়স এখন আমার 60-এর কোঠায়, তো আমিও কিছু নেচেছি মোটামুটি। তারপরে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে, 25 লক্ষ টাকা খরচ করে তার মেয়েকে বিয়ে দিয়েছে। ইসলাম এ ব্যাপারে কোনো বাধা দেয় না, কিন্তু প্রশ্ন হলে সেখানে যেই মানুষটা তার মেয়েকে বিয়ে দিতে গিয়ে 25 লক্ষ টাকা খরচ করেছে, ঠিক এই মানুষটা যখন পাজারু গাড়ি চড়ে, টয়টা গাড়ি চড়ে যখন মানুষটা যায়, আর যখন রাস্তার সিগন্যালের মধ্যে যখন গাড়িটা দাঁড়ায়, তখন বহু তার মেয়ের বয়সের সালমারা গাড়ির গ্লাসের পাশে এসে কটা টাকা খোঁজে, 10টা টাকা, 5টা টাকা খোঁজে। যে মুসলমান তার নিজের মেয়েকে 25 লক্ষ টাকা খরচ করে বিয়ে দিয়েছে, ঠিক তার মেয়ের বয়সের একটা মেয়ে যখন রাস্তায় সিগন্যালের মধ্যে যখন হাত পাতল, এই নবাবজাদার পকেট থেকে 10টি টাকা কিন্তু মেয়েটার হাতে দেওয়ার মানসিকতা তার মধ্যে হয় না। ঠিক কিনা জোরে বলো মুসলমান? যার ফলে তাদের মধ্যে এই মানসিকতা না থাকার কারণে, মুসলমানদের মধ্যে প্রকৃত মুসলমানিয়ত বোধ না থাকার কারণে, যে আপনার মেয়েটার 25 লক্ষ টাকা খরচ করে বিয়ে দিয়েছেন, তার প্রাকৃতিক প্রয়োজন থেকে শুরু করে তার যতগুলি কজ, ফান্ডামেন্টাল কজ রয়েছে, ঠিক তার ওই মেয়েটারও রয়েছে। আপনারটা ফিল আপ করেছেন, এটা আপনি করেননি, আপনি 10টি টাকা দিয়ে তাকে সাহায্য করেননি, যার ফলে এই মুসলমান মেয়েটার কাছে 2 লুকমা খাবারের দাম তার ইজ্জতের চাইতে বেশি হয়ে যায়, ঠিক না? তখন তার 2 লুকমা খাবারের জন্য তার কাছে একটাই মাত্র ক্যাপিটাল বা পুঁজি আছে, সেটা হলো তার ফিজিক্যাল বডি। কথা বুঝে আসে নেই? একমাত্র তার পুঁজি বা ক্যাপিটাল হচ্ছে তার ফিজিক্যাল বডি, তার শরীর, এটা ছাড়া তার কোনো পুঁজি নেই। তখন তার 2 লুকমা খাবারের জন্য এই সমস্ত মুসলমান মহিলারা তাদের ইজ্জত বিক্রি করে দেয়, তখন তার কাছে ইজ্জতের চাইতেও রুটির দাম বেশি হয়ে যায়। ঠিকটা বলেন? ইজ্জত আমরা কিভাবে ধ্বংস করতেছি দেখেন। এগুলি বললে আমরা অনেকে রাগ হয়ে যাব। যেই মুসলমান জাতি রাস্তা দিয়ে যখন হাঁটবে মনে হবে এটা মুসলমান। এই মুসলমান জাতির কাছে কখনো সংস্কৃতির নামে অপসংস্কৃতি আসবে না। 31শে ডিসেম্বর আমাদের মুসলমান বহু ছেলেদেরকে দেখেছি, 31শে ডিসেম্বর যেটাকে 31st নাইট বলেন, 31শে ডিসেম্বর
বহু মুসলমান ছেলেদেরকে আমি দেখেছি বিভিন্ন জায়গার মধ্যে প্যান্ডেল করে মদ খেয়ে নাচানাচি করে সারা রাত পর্যন্ত আমোদ ফুর্তি করে। আছে না নাই? জোরে বলেন আছে না নাই? মুআজ্জাজ হাজরিন, একজন গায়ের মুসলমান যা ইচ্ছে তাই করতে পারে, কারণ মনে রাখবেন তার মনে যা চাইছে তাই করতে পারে, তার জন্য বৈধ। কিন্তু মুসলমান হিসাবে আমি করতে জোরে বলেন পারি না। কেন পারি না? কারণ আল্লাহ পাক নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আদ-দুনিয়া সিজনুল মুমিনিন ওয়া জান্নাতুল লিল কাফিরিন। দুনিয়াটা হচ্ছে মুসলমানদের জন্য, ঈমানওয়ালাদের জন্য দুনিয়াটা হচ্ছে একটা জেলখানা, আর দুনিয়াটা গায়ের মুসলমানদের জন্য হচ্ছে একটা জান্নাতখানা, বেহেশতখানা। ওয়া জান্নাতুল লিল কাফিরিন, যারা আল্লাহকে অস্বীকার করেছে তাদের জন্য জান্নাত। তারা মানে যা চাই তাই করতে পারেন। কিন্তু আমি মুসলমান, আমি একটা কদম আমার আল্লাহ পাকের হুকুম আহকামের বাইরে আমি একটা কদম দিতে পারি না। তার কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের জন্য একটা সংস্কৃতি বা একটা কালচার আমাদের জন্য দিয়েছেন। সেজন্য আল্লাহ পাক বলেছেন, লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ। আমি তোমাদের জন্য একটা সংস্কৃতি বা মডেল, আমি তোমাদের জন্য একটা মডেল, তোমাদের জন্য আমি আল্লাহ পাক দুনিয়ায় দিয়েছি। আর সেই মডেলটা হচ্ছে তোমাদের গ্রহণ করার মতন সেই মডেল আমি দিয়েছি, যে যার কাছে তিনি হচ্ছেন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাক মডেল দিয়েছেন। আজকে পৃথিবীর মুসলমান দাবি করে, কিন্তু তাদের কাছে নবীজির মডেল আছে? নবীজির মডেল তার কাছে নেই। তার কাছে আজকে কুফরি মডেল কাজ করছে, তার কাছে আজকে ইহুদি এবং নাসারার মডেল ঢুকে গিয়েছেন। আজকে আমরা কিছুটা মুসলমান, কিছুটা মুশরিক, কিছুটা নাদান, আমরা কিছুটা আজকে মুসলমানের মতন, কিছুটা আজকে ইহুদির মতন। ঠিক কিনা জোরে বলেন? এই জন্য মনে রাখবেন, মুরগির ডিম যেমন ভাবে 22 দিন পরে যদি হয়, 22 দিন পরে তার মধ্যে পরিপূর্ণ বাচ্চা পাওয়া যাবে, 17 দিন 11 দিনই পাওয়া যাবে না। আজকে আমরা মুসলমান ভোটেন শুধুমাত্র কলিমা পড়ে দুনিয়ার আগুন থেকে যদিও আমরা রক্ষা পেয়েছি, এই কলিমার হক আজকে আমরা আদায় করি না। ইস্তেকামত কলিমার মধ্যে না থাকার কারণে আজকে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব তালাশ করে পাওয়া যাচ্ছে না। আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব শুধুমাত্র গরু খাবার মধ্যে আছে, আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব শুধুমাত্র দেখা যায় ঈদের নামাজের মধ্যে, আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব শুধুমাত্র দেখা যায় কিছু পোশাকের মধ্যে। কিন্তু মুসলমানদের চলমান জীবনের মধ্যে যেমন একটি আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের নমুনা থাকা দরকার ছিল, আজকে সারা পৃথিবীর মধ্যে মুসলমানদের চরিত্রের মধ্যে এই শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না। ঠিক না? মুসলমানদের চরিত্রের মধ্যে আজকে সারা পৃথিবীতে, নট অনলি ইউর স্টেট, শুধুমাত্র আপনার রাজ্যের মধ্যে নয়, বলেন আপনাদের মধ্যে নয়, সারা পৃথিবীতে আজকে মুসলমানদের মধ্যে এটা এসেছে। ঠিক কিনা বলেন? বর্তমান সৌদি আরবের মধ্যে একটা লম্পট আছে, কিনা? সৌদি আরবের ছাত্র নাম জানেন? মিস্টার সালমান। এই সালমান যখন বায়তুল্লাহ শরীফে মানুষ যখন রমজানুল মুবারকে লাইলাতুল কদরে যখন হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন লাইলাতুল কদরে মানুষ যখন পঙ্গপাড়ের মতন বাইতুল্লাহ শরীফে গিয়ে আল্লাহর কালাম শুনতে যায়, ওই সময় এই সালমান শয়তানটা আমেরিকা থেকে এনে হুদুদ বাইতুল্লাহর যে হুদুদ, যেটা জানেন হুদুদ কতটা আছে জানেন? বাইতুল্লাহ শরীফের একটা হুদুদ আছে, একটা সীমানা আছে। এই হুদুদের মধ্যে যেখানে মুশরিকদেরকে ঢুকা আল্লাহ পাক হারাম করে দিয়েছেন। ঠিক কিনা বলেন? এই হুদুদের মধ্যে এই সালমান শয়তানটা আল্লাহর নবীর দুশমনদেরকে তারপরে সেখানে ডান্স করিয়েছে। নাউযুবিল্লাহ বলেন করে, সেখানে ডান্স করিয়েছে ম্যাডোনাকে এনে। মুআজ্জাজ হাজরিন, আজকে মুসলমান জাতি কতটা মারাত্মকভাবে তারা বেপরোয়া হয়ে গিয়েছেন। বিশ্বাস করেন, শুধুমাত্র আল্লাহর নবী পৃথিবীতে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র রওজায়ে শরীফ পৃথিবীর মধ্যে থাকার কারণে হয়তো আল্লাহ পাক গজব দিচ্ছেন না। মনে রাখবেন, আজকে সারা পৃথিবীতে যেখানেই যান, যেদিকেই যান, আপনি মনে করবেন এখানের মুসলমান থেকে ওখানে হয়তো একটু ভালো পাবেন। শুধু তাই নয়, বরং যেদিকে যান মুসলমানদের অবস্থা প্রচন্ডভাবে খারাপ হয়ে গিয়েছে। মুসলমানদের কাছে মুসলমানদের অরিজিনাল তালাশ করে পাওয়া যায় না। যেখানে যান সুদের ব্যবসা আছে, ঘুষের ব্যবসা আছে, যেখানে যান জুয়া খেলা আছে, তাস খেলা আছে, যেখানে যান অপসংস্কৃতি আছে, এগুলি আছে না নাই?
আছে না নাই জোরে বলেন। আমি আপনাদের দোয়ার উসিলায় জীবনে যা কিছু আর্নিং করেছি বরাকবলি থেকে করেছি। আমি দারুণ বাসকান্দির ছাত্র, আমি বাসকান্দির হযরত রাহমাতুল্লাহ আলাইহির ছাত্র। আমি আমার লোকের ছাত্র এখানেও আছে। মুআজ্জাজ হাজরিন, আজকে যেদিকে যান সেদিকে শুধুমাত্র মুসলমানদের কাছে গায়ের মুসলমানদের অপসংস্কৃতি ঢুকার কারণে মুসলমানদের মধ্যে ইসলামিক সংস্কৃতি তালাশ করে পাওয়া যায় না। বলেন ঠিক কিনা? জোরে বলেন ঠিক কিনা? এখন এই অপসংস্কৃতির শিকার কেন হয়েছে? হরিণের মাংস গুস্ত বলেছি কেন? হরিণের শত্রু তার গুস্ত কেন বলেছি? মুসলমানদের সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে তার ঈমান। তার মানে হচ্ছে আপনার বাড়িতে আপনার পকেটে যদি একটা 5 টাকা নোট থাকে, আপনার পকেটে একটা 5 টাকা নোট আছে, আর আপনার সাথে একজন ব্যক্তির পকেটের মধ্যে 5 লক্ষ টাকা আছে, ডাকাত কি 5 টাকার পিছনে ঘুরবে না 5 লক্ষ টাকার পিছনে ঘুরবে? 5 লক্ষ টাকার পিছনে ঘুরবে। মুআজ্জাজ হাজরিন, 5 লক্ষ টাকার পিছনেই ডাকাত ঘুরবেন। আপনার কাছে যে ঈমান রয়েছে, আপনার কাছে যে মুসলমানিয়তের দাওয়াত যেটা আপনার কাছে রয়েছে, এটা কিন্তু সাধারণ জিনিস নয়, সাধারণ দামি নয়। তার কারণ হচ্ছে কোন মানুষ যখন আল্লাহর নাম বা আল্লাহর উপরে যখন কোন ব্যক্তি ঈমান আনবে, আল্লাহ পাক বলেছেন আসমান থেকে আমি রহমতের ফেরেশতা তোমাদের জন্য প্রেরণ করব। বদরের মধ্যে প্রেরণ করেছে কিনা জোরে বলেন? মুমিদ্দুকুম বিআলফিন মালাইকা। বন্ধুরা আমার, 1000 ফেরেশতা দিয়ে বদরে আল্লাহ পাক সাহায্য করেছেন। এই আল্লাহ পাক বুড়া হয়ে যাননি, আল্লাহ পাক যেমন ছিলেন এমন আছেন। আজকে সারা পৃথিবীতে মুসলমানদের এমন করুণ অবস্থা, মুসলমান জাতি ধ্বংসের মুখোমুখি পৌঁছে গিয়েছে। আজকে আল্লাহ পাকের মদদ নেই। তার কারণ হচ্ছে এই মুসলমান পৃথিবীতে শুধুমাত্র আমরা, কেউ পোশাকে মুসলমান, কেউ নামে মুসলমান, কেউ শুধুমাত্র কলেমা পড়ে মুসলমান। আমরা আজকে পোশাকে পড়ে মুসলমান হয়েছি, কিন্তু কলেমার হক আদায় করেন যেমন ভাবে কলেমার হকটা পৃথিবীর মধ্যে আমরা হক যেমন ভাবে আদায় করার কথা ছিল, পৃথিবীর মানুষ হক আদায় না করার কারণে আজকে পৃথিবীর মুসলমান, পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানগুলি আজকে ইহুদি নাসারার খপ্পরের মধ্যে পড়ে গিয়েছেন। যার ফলে আজকে মুসলমানদেরকে অবলীলাক্রমে তারা খুন করে করে আপনার আমার পকেটের মধ্যে, মোবাইলের মধ্যে পাঠিয়ে দিয়েছে। আমরা শুধুমাত্র নীরব দর্শক হিসেবে আমরা তাকাচ্ছি, কোনো জবাব দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নাই। তার কারণ হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় পাওয়ারটা কোনটা কি জানেন? আপনার আমার সবচেয়ে বড় পাওয়ার কি? আরে ভাইয়েরা আমার, দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় পাওয়ার কিন্তু কামান বন্দুক নয়। দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় পাওয়ারের নাম হচ্ছে ইমানের পাওয়ার। চিৎকার দিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। ইমানের পাওয়ার হচ্ছে পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় পাওয়ার। উমাইয়ার কেনা গোলাম ছিল হযরত বিলাল। উমাইয়ার কেনা গোলাম হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তাকে এত শাস্তি দেওয়া হয়েছে। আপনারা দেখেন নাই হয়তো মিডল ইস্টের যে বড় বড় উট পাওয়া যায়, আপনি বিশ্বাস করবেন না, আমার মাথা যতটুকু উঁচা 6 ফুট, আপনার 6 ফুট প্রায় 7 ফুট 8 ফুট পর্যন্ত উঁচা হয়, বিশাল উঁচা। আপনি হাত উঠে তার পিঠ পারেন, এত বড় বড় উট। ওইখানে মরুভূমির মধ্যে উটের রেস হয়। আপনারা যারা মিডল ইস্টে গিয়েছেন দেখেছেন আপনারা, এই সমস্ত উটের গলার মধ্যে রশি লাগিয়েছে, রশির মাথার মধ্যে হযরত বিলালকে বেঁধেছে। আর টেম্পারেচার তখন মোর দেন 52%। আপনার এখনো সৌদি আরব বা সার্কুল আউটসাইডের মধ্যে 52 থেকে 54 আপনার ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত গরম হয়। এই প্রচন্ড গরমের মধ্যে আফ্রিকা মহাদেশের কেনা গোলাম হযরত বিলালকে লোহার রড দিয়ে পিটানো হয়েছে, আর কত রকমের কষ্ট দেওয়া হয়েছে। মুআজ্জাজ হাজরিন, হযরত বিলালকে লোহার রড দিয়ে মারতে 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 বেহুশ করে দিয়েছে। বিশাল বড় পাথর তার সিনার উপরে তুলে দিয়েছে, আর বলেছে বিলাল সময়টা এখনো আছে, কলেমাটা তুমি ছেড়ে দাও। উমাইয়ার সেই কামাগলামকে যত রকমের কষ্টই দেওয়া হয়েছে, হযরত বিলাল শুধুমাত্র একটা কথা বলেছেন, আহাদুন আহাদুন আহাদুন, আল্লাহ এক, আল্লাহ এক, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হে বিলাল, তোমাকে এত কষ্ট দেয়, তুমি কলেমাটা একটু না পড়লেও তো পারতেন, মনে মনে পড়লেও পারতেন। হযরত বিলাল বলেছে, আবু বকর, আমাকে তারা যত যন্ত্রণা দেয় তত জোরে জোরে আমি আহাদুন আহাদুন বলেছি। বন্ধুরা আমার, হযরত বিলাল বললেন, আবু বকরকে বললেন, হে আবু বকর, আমি জোরে জোরে চিৎকার দিয়ে যত রকমের আহাদুন আহাদুন আমি যখন বলতাম, তারা আমাকে কষ্ট যতটাই বেশি দিত। আমি যখন আহাদুন 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 আর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ যখন বলতাম, তাদের প্রচন্ড কষ্ট আমাকে দিত বটে। আমি আহাদুন আর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার কারণে তাদের দেওয়া কষ্টটা আমার অনুমান হতো না। যিনি বলেন সুবহানাল্লাহ।
আচ্ছা বলেন তো আজকে হযরত বিলালের মতন ঈমান পৃথিবীতে আসেনি? যারা বলেন আছে কি? হযরত বিলালের মতন ঈমান পৃথিবীতে নেই, হযরত খাব্বাবের মতন ঈমান পৃথিবীতে নেই, সাহাবায়ে কেরামদের মতন ঈমান পৃথিবীতে নেই। কোরআন শরীফে 28 পারার মধ্যে একটা সূরা আছে, প্রথম সূরা সূরাতুল মুজাদালা, নাম শুনেছেন? 28 পারার যে প্রথম সূরাটা সূরাতুল মুজাদালা। সূরাতুল মুজাদালার মধ্যে আল্লাহ পাক বলেছেন ইয়াস্তাহওয়াযা আলাইহিমুশ শাইতান ফাআনসাহুম যিকরাল্লাহ। ইয়াস্তাহওয়াযা আলাইহিমুশ শাইতান। আপনাদের দেশে বড় বড় মহিষ আছে না? বুঝছেন নাকি? বড় বসে আমি ওই আপনাদের ইয়েতে সেরাগি মাদ্রাসা, কোন জায়গায় করিমগঞ্জে সেরাগি মাদ্রাসায়, ওখানে এক জায়গায় লজিকে ছিলাম, ভোষের পিঠে উঠে তারপরে ভোজ চড়াতে যেতাম। আপনাদের ভোষকে কি জানে, বয়রা না কি জানি বলে, বয়রা বয়রা। তো বয়রার কাঁধের মধ্যে এদিক দিয়ে এক ঠ্যাং ওদিক দিয়ে পা দিয়ে তারপরে বয়রার কাঁধে বসে, এটা একটা আলাদা মজাও আছে বয়রার কাঁধে। আল্লাহ পাক কথাটা দিকে এইটাই তো বলেছেন, আমরা আজকে মহিষের কাঁধের মধ্যে যেমন ভাবে পা দিয়ে বসি, শয়তান আমাদের এদিকে এক ঠ্যাং দিয়েছে ওদিকে পা দিয়েছে, ঘাড়ের মধ্যে বসে কানের মধ্যে ধরে বলছে এদিকে যা ওদিকে যা। বুঝে যাচ্ছে নি? জোরে বলেন, এদিকে যা ওদিকে যা, সিধা পথে যাবে না, সিরাতুল মুস্তাকিমে জানে না। যার ফলে হাজিরিন, আজকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুশমনের সারা পৃথিবীতে যত অপসংস্কৃতি তারা তৈরি করেছে, আমরা মুসলমান জাতিরা তাদের অপসংস্কৃতি যথেষ্টভাবে গ্রহণ করেছি। ঠিক আছে বলেন? ফার্টি ফার্স্ট নাইট আমাদের জন্য নয়, হানি সিংহের কায়দা আমাদের জন্য নয়। হানি সিংহের বুঝেন তো? হানি সিংহের বুঝেন না? যুবক বন্ধুরা বোঝে, মাথার চুল এই টাইপের, এদিক দিয়ে রেখেছে এরকম বড়, আর ওই দিক দিয়ে নেড়া করে হনুমানের মতন খাচ্ছে। ফাটা বোঝেন তো? ফাটা, ইন্টারন্যাশনাল ফাটা। এটা কেন করলেন আপনি? কেন করেছেন বলে? আমি গতবারের কথা বলছি, ব্রাহ্মণবাড়ি একটা জায়গা আছে, তো আমরা এখানে সমস্ত বাংলাদেশের বড় বড় যত বক্তা আছে, ওই হোটেল একটা আছে এখানে, নবমী হোটেল। নবমী হোটেলের মধ্যে গিয়ে আমরা বসি, তো রাত্রে ওয়াজ করে এসে ঢুকেছি, জারিটা তো একটা ছেলে ঠান্ডায় এভাবে মানে থরথর করে কাঁপছে, প্রচন্ড ঠান্ডা তো, থরথর করে কাঁপতেছে, এবং তার কাপড়গুলি 3 ব্যাগের প্রায় 2.5 ব্যাগে ছিঁড়া। বুঝছেন? ছিঁড়া পাড়া নাকি বলছিল, প্যান্টের এখান থেকে একবারে ছিটতে ছিটতে কতটুকু বলবেন, রাগ না হলে এভাবেই বলবেন যে অন্তত সীমান্ত এরিয়ার গেট পর্যন্ত ছিঁড়া। হ্যাঁ, নতুন ডিজাইন, একেবারে ভীষণ দেখতে, একটা মানে সাংঘাতিক বলা তো ঠিক মানে, মানে সাড়ে সাংঘাতিক বোঝা যায় তাকে। তো আমি বললাম, পকেট থেকে 100 টাকা বের করেছি, বলে ভাই গরিব ছেলে, তাকে 100 টাকা দাও যে আগামীকালকে যেন একটা প্যান্ট কিনতে পারে। তো যাকে দিতাম, ওই যে দোকানের যে বিক্রেতারা আছে না, মানে ওই যারা সেলসম্যান যেগুলি রয়েছে, হুজুর এই কথা আবার বলবেন না, এটা আমাদের মালিকের ছেলে, এটা আমাদের মালিকের ছেলে। মাশাআল্লাহ খুব ভালো উন্নতি লাভ করেছে। তো আমি বললাম, বাবা যাও এদিকে আসো, যে তোমার এই দশা এরকম যে, হুজুর দেখেন আপনারা ওল্ড মডেলের মানুষ, এগুলি ডেট ওভার মানুষ, আপনারা ব্যাক ডেটের লোক, এগুলি বুঝবেন না। আচ্ছা আমাদেরকে ব্যাক ডেট পর্যন্ত বলে, আপনারা ব্যাক ডেটের লোক, অত আপনারা বুঝবেন না, এটা আমরা মানতে, আপনারা বুঝবেন না, আপনারা ব্যাক ডেটের লোক। আচ্ছা তো মানে তোমরা আচ্ছা এই আধুনিক পাইলে কোথায়? দেখেন সাউথ ইন্ডিয়ান যে ছবি আপনাদের দেশে বের হয়, এগুলি দেখলে আমরা বেশি দিক থেকে এই সিনেমার নায়কদের থেকে দেখে যান। বলছে একটা সিনেমার নায়কের তোর এরকম ছিঁড়া প্যান্ট পরেছে কারণে তুই সিনেমার নায়কের এটার মতন তুই যাচ্ছিস, তার যদি প্যান্টটা টোটালি না থাকতো, বুঝলেন না? আচ্ছা ছিঁড়া পরেছে কারণে সেই ছিঁড়া প্যান্ট তুই পরেছিস, ওই নায়কের যদি প্যান্টটাই যদি না থাকতো, তাহলে আজকে তোকে হয়তো প্যান্টটা ছাড়াই দেখতে হতো না। বুঝেছেন? সম্মানিত হাজিরিন, মোটেও হাসির খোরাক দেয়নি, আপনার চিন্তার খোরাক দিয়েছি। আজকে যে আমাদের মাথার চুলের যে কাইটিং আজকে আমাদের মুসলমান ছেলেরা করে, যেমন পোশাক তারা পরে, যেমন ছিঁড়ে কাপড় পরে, আপনি কি জানেন আল্লাহর নবীকে সারা পৃথিবীর এই যে এক শ্রেণীর ইহুদিরা নবীজিকে গালি দিয়েছে, কাপড় নিয়ে গালি দিয়েছে। মুসলমানরা লম্বা পাঞ্জাবি করে কাপড়ের দাম বাড়িয়েছে, এরকম কথা আছেন না? এরকম বহু কথা তারা বলেছেন।
তারা আজকে পর্দা নিয়ে, বোরকা নিয়ে, পাঞ্জাবি নিয়ে বহু রকমের কথা তারা বলেছে। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ওয়াল জালাল এমন একটা জায়গায় তাদেরকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, কাপড় নিয়ে কথা বলেছে। আজকে তারা উলঙ্গ হওয়াটা তারা ফ্যাশন মনে করছে। ঠিক কিনা করে বলেন? আজকে তারা তো মনে করছে সঙ্গে মুসলমানের ছেলেরা আমরাও মনে করছি, আমরাও আজকে ছিঁড়া প্যান্ট পরা এটা আমরা আমাদের ফ্যাশন মনে করি। ক্বালেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মান তাশাব্বাহা বিকাওমিন ফাহুয়া মিনহুম, যে যার তসবিহ গ্রহণ করবে তার সাথে তার হাসর হবে। মুআজ্জাজ হাজিরিন, আমি তো মুসলমান। আল্লাহ বলেছেন কুনতুম খায়রা উম্মাতিন উখরিজাত লিন-নাস, তোমরা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মধ্যে তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি। আমার শ্রেষ্ঠত্ব হচ্ছে দিনের মধ্যে। আজকে আমি মুসলমান হওয়ার পরেও আমার শ্রেষ্ঠত্বর পরিচয় আমি ধরে রাখতে পারলাম না। আমি শ্রেষ্ঠত্ব না, আল্লাহ পাক শ্রেষ্ঠ বলার পরেও আমি যেমন শ্রেষ্ঠ হওয়া দরকার ছিল সেই শ্রেষ্ঠত্বের গুণ আমার কাছে নাই। যার ফলে আজকে পৃথিবীর জমিনের মধ্যে আমরা দুনিয়ার মুসলমানেরা শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহ পাক বলেছেন, দুনিয়ার মুসলমানেরা কিছু ইসলামকে গ্রহণ করেছে আর কিছু ছেড়েছে, সুযোগ বুঝে কিছু মেনেছে, অসুবিধা দেখে কিছু ছেড়েছে। যার ফলে মুসলমান জাতির কাছে আজকে ইজ্জত সম্মান কেউ নাই। আজকে মুসলমান জাতি থেকে ইজ্জত বরবাদ হয়ে গিয়েছেন। মুসলমান জাতি আজকে ইমান যখন তাদের খাতার মধ্যে পড়ে গিয়েছেন, আং সাং সূচি বলেন আর সেই ইহুদিনা তারা বলেন আমার আপনার রক্ত নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। আমরা মুনাজাত করি, সেই মুনাজাত আল্লাহ কবুল করে না। তার কারণ এই মুনাজাত কবুল করার জন্য যেই সমস্ত উপাদানগুলি, যেই সমস্ত ইমানি পাওয়ার আমার আপনার মধ্যে থাকা দরকার ছিল, সেই সমস্ত পাওয়ার আজকে আমাদের মধ্যে তালাশ করে পাওয়া যায় না। ঠিক কিনা দিয়ে বলে মুসলমান? যে সমস্ত উপাদান আমার মধ্যে থাকা দরকার ছিল, দুর্ভাগ্যবশত মুসলমানদের কাছে সেই কোয়ালিটি। আমি আসলে লম্বা কথা হলো, আপনার 9টার সময় নাকি আপনাদের আলোচনা শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। আমি আরো আধা ঘন্টা 40 মিনিট কথা বলবো, রাগ করবেন না? সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। تنشيني ومماهلي أي كالك من يا والديا कहती थी मलक खुश हो कर, कहती थी मलक खुश हो कर, सरदार हमारा खूब बना। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर রাসূলুল্লাহ। আমরা দ্বিতীয় আয়াতে যাওয়ার পূর্বে এই প্রথম আয়াত থেকে আমরা যে জিনিসটা শিখে নিয়েছি সেটা হলো যে আল্লাহ পাক আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ জাতি বলেছেন। আসলেই আমরা শ্রেষ্ঠ জাতি, আসলেই আমরা শ্রেষ্ঠ জাতি। তার কারণ হচ্ছে
যেই জাতির কাছে আল্লাহ পাকের কালামে রব্বানি রয়েছে, কোরআন রয়েছে, যেই জাতির কাছে নবী রয়েছে, নিঃসন্দেহে এই পৃথিবীর জমিনে তারা শ্রেষ্ঠ জাতি, তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ জাতির সুবহানাল্লাহ। আসুন আমরা আজকে শ্রেষ্ঠত্ব জীবন কাকে বলে, শ্রেষ্ঠ জাতি কাকে বলে তার পরিচয় জেনে নেই। আজও যদি পৃথিবীর মধ্যে হযরত ইকবাল রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেছেন, সবক পড়ে তেরি সাদাকত কা আমানত কা শুজাআত কা दिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। सबक पढ़े तेरी सदाकत का। মাদ্রাসাদ্রীন, আজকে পৃথিবীতে আমরা যতটা নিগৃহীত আর নিষ্পেষিত হচ্ছি, এটার যদি উত্তর তালাশ করেন সাহাবায়ে কেরাম সাহাবায়ে মধ্যে যদি আমরা যদি তাদের জীবন আদর্শ যদি একটু ভালো করে গবেষণা করে দেখতে পাবো, তারা কিন্তু আমাদের মতন আজকে আমরা যতটা অর্থনৈতিকভাবে সচেতন রয়েছি তারা অতটাও ছিল না। আল্লাহর নবীকে তারা এমন ভাবে অনুসরণ করেছে, এত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করেছে, আমাদের মতো অনেকে স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করে। নবীজির সামনে স্বর্ণের আংটি লাগায় একজন মানুষ আল্লাহর নবীর সামনে এমন ভাবে বলতেছে যাতে করে আংটিটা দেখা যায়। নবীকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুরিয়ে নিয়েছেন। সাহাবী এসে আবার নবীজির সামনে বসেছেন। নবীকে সম্পূর্ণ ইউরার করে তার মুখে আবার সাহাবী নবীজির সামনে এসে বললেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু সাহাবীকে বললেন, তুমি প্রচন্ডভাবে রাসূলকে কষ্ট দিচ্ছ, তুমি দেখতে পাচ্ছ রাসূল তোমাকে সহ্য করতে পারে না, এরপর নবীজির সামনে তুমি কেন যাচ্ছ? বলে, কেন কি দোষ করেছি আমি? বলে, তুমি কি দোষ করেছো জানো? তোমার হাতের মধ্যে যে স্বর্ণের আংটি রয়েছে, আল্লাহর নবীর সাহাবী হাত থেকে আংটিটা খুলে নবীজি বললেন, সাহাবী তুমি আংটিটা কেন ফেলে দিয়েছো? তোমার এই স্বর্ণ ব্যবহার করা তোমার জন্য হারাম, তোমার পরিবারের জন্য তো এটা ব্যবহার করা হারাম না, কেন তুমি ফেলে দিয়েছো? সাহাবায়ে কেরাম কেমন আদর্শের ছিল দেখেন। এর সাহাবী জবাব দিয়েছে, হুজুর আজকে স্বর্ণের আংটি থাকার কারণে আপনি আমার থেকে মুখটা ফিরিয়ে নিয়েছেন, আমি আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব, আপনার থেকে 1000 বার ক্ষমা চেয়ে আমি আমার দিকে আবার আপনার পেছনেটাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবো। কিন্তু যদি এটা হাসরের ময়দানে আমার থেকে যদি আপনি চেহারা বাঁচিয়ে নেন, তাহলে আল্লাহ পাকের কঠিন আদালতের মধ্যে আমি আল্লাহ পাকের দরবারে না যাওয়ার সবার কোনো ব্যবস্থা থাকবে না। ঠিক কিনা বলেন ভাইয়েরা? সুতরাং আমি এটাকে ফেরিয়ে দিয়েছি। মুআজ্জাজিন, সাহাবায়ে কেরামের জীবন আদর্শ আজকে আমরা তালাশ করে দেখলাম না যে আসলে আমাদের জীবনের আদর্শ কোনটা। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের একজন সাহাবীর নাম ছিল হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামিন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নবীজির ইন্তেকালের অনেক দিন পরে হযরত ওমর ফারুক যখন মদিনার খলিফা, তখন পারস্য দেশের মধ্যে হযরত এই সাহাবীকে হুযায়ফা ইবনে ইয়ামিন এই সাহাবীকে হযরত ওমর ফারুকের জামানার মধ্যে পাঠানো হলো ইসলামের দাওয়াত দিয়ে। হিরাক্লিয়াসের দরবারের মধ্যে যখন গেলেন, আল্লাহর নবীর সাহাবী খাবার জন্য যখন তাকে আপ্যায়ন করা হলো, বললেন আমার জন্য একটা দস্তরখানা নিয়ে আসো। দস্তরখানা নিয়ে আসো। বন্ধুরা আমার, যখন দস্তরখানা নিয়ে আসলেন, আল্লাহর নবীজির সাহাবী হযরত হুযায়ফা স্বাভাবিকভাবে মাটির মধ্যে বসলেন। মাটির মধ্যে বসে খাবার খেতে শুরু করলেন। হাদিস শরীফে এসেছে, পাঁচটা লোকমাতুল মিয়াদি, খাবার থেকে কিছুটা খাবার করলেন মাটির মধ্যে। এরপরে যখন পরে গেল,
সাহাবী খাবারগুলি আকারাহা সুম্মা আকারা আহাদা সুম্মা আকারা ধরলেন এবং খেয়ে নিলেন। আশপাশের কিছু মানুষ থেকে দেখলেন নবীজির সাহাবী খাবারটা কিভাবে খাচ্ছেন, তারা ফলো করছিলেন। আর নবীজির সেই খাবার, নবীজির সাহাবী যে খাবারটা তুলে খেয়েছেন, এটা তাদের প্রেস্টিজের মধ্যে আঘাত হয়েছে। হযরত সাহাবী ভালো করে খাওয়া দাওয়া করলেন, তাদের ফেসের দিকে, চেহারার দিকে তাকিয়ে বললেন, নিশ্চয়ই তোমরা কোনো না কোনো কিছু নিয়ে আমার জীবনে বন্ধুতা রয়েছে। খাবারটা বড়ি কিনছে, এটা বড়ি খাবার শুরু করবে এটা তো বড়ি খাবারটা না খেলে সুবিধা হতো। বলে দেখেন আল্লাহর নবীর সুন্নাত, আল্লাহর নবীর সুন্নাত আমি পালন করেছি। আল্লাহর নবীর সুন্নাত পালন করতে মানা হয়েছে, কথা বলতে কেমন? আজকে আমরা পৃথিবীতে প্রতিটা যদি আল্লাহর নবীর সুন্নাতের জিন্দেগি যদি আমাদের মধ্যে আমরা পালন করি, আর যখন তারা বাইরে বাইরে এই পৃথিবীর মধ্যে রাস্তা দিয়ে চলার সময় প্রথমে আপনি আইডেন্টি করতে পারছেন না মুসলমান। মুসলমান বর্তমান সংস্কৃতি